now to a very important aspect of our prayer book. Yeah, let's read Revelation 1:6. ఈ సమయంలో మరి ప్రార్థన అంశాలు కలిగి ఉండే పుస్తకంను మనము నేర్చుకుంటూ వస్తుంటున్నాం. ఈ సమయంలో మనము ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. మనల్ని ప్రేమించుచు తన రక్తము వలన మన పాపముల నుండి మనను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగ యుగములు కలుగునుగాక. ఆమెన్. ఆయన మనలను తన తండ్రి యొక్క దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను యాజకులుగాను చేసెను. 1 Peter 2:4. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని చదువుదాం. మనుషుల చేత విసర్జింపబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమునైన రాయగు ప్రభువు నొద్దకు వచ్చిన వారై యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలముగా అగు ఆత్మ సంబంధమైన బలుల అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండునట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ల వలె ఉండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు. Verse 9. 9వ వచనం చదువు. కంటిన్యూ మేడం. 9. ఓకే. 9వ వచనం. అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు. So we have learned last time, we had read Habakkuk, where God is telling Habakkuk the prophet, write down, take that time they had those clay tiles, take and write down what I'm telling you, because this is going to happen, and little delay may be there, but it is going to happen. So writing down, God is telling the prophet, God is telling you also. Yeah, because if you don't write down, you will not remember, you cannot pray. Yeah, so God is saying, write down, this is a prophecy, this is what I'm telling you. That is one aspect of prayer book for which you have to pray. Secondly, now here, not only 1 Peter 2, twice it in verse 4, verse 9, he says, you are a royal priesthood, holy priesthood. Okay. You know, Peter is comparing you to what Jesus was. You know, he's saying like a living stone built up in a spiritual house, a holy priesthood. You know, he's saying you too should offer sacrifice to God through Jesus Christ. Now you are a royal priesthood. See, this olden times, if an ordinary person who is not from the priest family, if he offered a sacrifice, he was cursed. But now, no, you are resurrected. Even Jesus didn't come from the family of priests. He came from the tribe of Judah. You are now a royal priesthood. You can stand in between God and the man. You know, many preachers say, oh God, let me be like Moses. No, you already are. You are a royal priesthood. Not only Peter is saying, see what Revelation 1 says. He has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Everywhere is saying, see, the problem is this. The Acts was good. You know, Acts of the Apostles we have read. They took their priesthood very seriously. Peter went and he spoke in tongues, and you know, the Holy Spirit came on all of the 120 people. He went in front, 3,000 people in one day got converted. Not because what Peter spoke, through the power of the Holy Spirit. That is what you have. That is what you have to use. We can't go in our own strength. Yeah. So, you know, this is what God is telling you. You are a chosen generation. Now, why this is important? Because you are standing for salvation of so many people. Now, we will see salvation. This is the topic today in prayer book, which is very important. Yeah. Now, after death also, can they be saved from hell? They can be saved. Okay.
it is a Protestant heresy. Oh, once you go to hell. No. The sacrifice of the Lord Jesus Christ is not only on earth, it is also in hell. But there is a problem. See, here we have people praying for you. We have people there for you. In hell, you will have only hell people. Don't wait. Oh, there are many people. Oh, now let me enjoy afterwards. I know Jesus is true, but no, you're not enjoying. You're in hell already. Yeah. So this is important to know what your role is. Yeah. Now, why this is important? Because when you say and accept it, you are a royal priesthood, a holy royal priesthood. What happens is, I assume, no, we have been doing this series about the correct image of God. I think you know what God is now. If you do not know, you're going to go back to the Old Testament priesthood, where you will be cursing people and you think you're the great person whom God will. No. So what do you need to do? You have to preach in such a way that you are not needed anymore. If you are going to say, oh, I'm going to pray for you for this, but then you're not that royal priesthood. See, Jesus came, he preached, he saved, he went. Now he has made you royal priesthood. Yeah. So what he has given us back our identity. Now, all people, when they believe in Christ, become royal priesthood. That is what we have to bring to people, make them understand. Now, once you accept your role as a royal priesthood, not going to a pastor or the church, Catholic church, the priest, that is the, Old Testament thing. And even before I came to know Jesus through the gospel, yeah, I always, priest, we have to go and, no, that is gone. Now, are they not important? No, they are very important. When somebody is, someone's baptism, someone's death, someone's marriage, who is going to do? I can't do. You need people who are ordained, who are there. That is good. But your role, if you forget, your family cannot be saved. It is you who have to do that. And it is, we have already said, God is always ready to answer. Matthew 21:22, ask and you shall receive. Whatever you're asking in prayer, if you believe, you will receive. Mark 11:24. Yeah, last time we did. Whatever you ask in prayer, believe that you already received. Thank you, Jesus. I prayed and I know I'm going to receive it. So very important. When you pray, don't pray like a beggar. Like, Pastor Curry Blake says, you are a son. See, my children, when they come to my house, they can open the fridge, they can eat anything they want. Some people, oh, I am a friend of God, they will sing this song. You're not a friend. If you're a friend, you have to sit in the drawing room. You can come and visit, but you can't go to the kitchen. You can't go to my fridge. You can't go and, take, I'm come home now, I can, if mommy's dress fits, I can put. If daddy's shorts fits me, I can put. You can't do that. So you are not a friend of God, you're a child of God. So this is very important to understand. You're a royal priesthood. Why? Because Jesus is a priest and you're a child of God. So you are a royal priesthood now. And you are here standing in the gap, okay, between God and anyone who is not saved, who doesn't know Jesus. Our nature is changed. We all now are capable of getting the faith of Jesus Christ. Our nature is changed. We are not like the devil. Each and every person is born again because Jesus died and whole of creation is born again. But to be saved, you need to believe that Jesus is God. మనము అనేక దినములుగా ఈ ప్రార్థన పుస్తకం గురించి మనం నేర్చుకుంటూ వస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ప్రత్యేకంగా మనం గమనించాలి. మరి హబక్కుతో ప్రవక్తతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, మరి ఏదైతే నేను నీతో చెప్తున్నానో దానిని నువ్వు ఖచ్చితంగా రాసుకొని భద్రపరచాలి అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి రాసుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. చాలా సార్లు మనం అనుకుంటాం చాలా జాగ్రత్తగా వింటే సరిపోతుందిలే అని. కానీ ఎప్పుడైతే మనం రాసుకుంటామో, మన ఎన్ని దినములైనప్పటికీ కూడా మరి మరలా మనం ఆ మాటల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి, మరి చదువుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. మరి మనం కేవలము వినడం ద్వారా మరి త్వరగా మర్చిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి రాసుకోవడము, దేవుడు చెప్పే ప్రతి మాట, లేకపోతే దేవుని యొక్క మాటలు, దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం వినే ప్రతిది కూడా రాసుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అది మనము ఈ యొక్క ప్రార్థన పుస్తకం ద్వారా
మనం నేర్చుకుంటూ వస్తూ ఉంటున్నాం. అంతేకాకుండా మొదటి పేతురు మరి 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం మనం చదువుకున్న రీతిగా మనం ఎవరమంటే మనం సామాన్యులమైనటువంటి మనుషులం కాదు, కానీ మనం రాజులైన యాజక సమూహం అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం గమనించాలి. మనము యాజకులమైనటువంటి వారు. మనం చాలా సార్లు మరి మనం ఏదో సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలంగా మనను మనం తగ్గించుకొని మరి దేవుని యొక్క కార్యాలు, పనులు చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం. కానీ ఈరోజు మరి మనం గుర్తించాలి. మనము యాజకుల సమూహము అని మనం గుర్తించాలి. ఒకప్పుడు మరి ఈ యొక్క యాజక వంశంలో నుండే ఒకవేళ బలులు అర్పించినట్లయితే, యాజక వంశం నుండి మరి ఒకవేళ అర్పించకపోతే వారి శాపాన్ని, మరణాన్ని కొని తెచ్చుకునేవారు. మరి కేవలం యాజకుల వంశానికి మాత్రమే దేవుని ఎదుట అర్పణలు అర్పించేటటువంటి యోగ్యత, అర్హత ఇవ్వబడింది. కానీ మరి అది పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. కానీ నేటి దినములో ఈ నూతన నిబంధన కాలంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా, మనందరినీ కూడా దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. మరి ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ నియమాలు లేవు కదా. దేవుడు మనకి ఎంతో స్వేచ్ఛనిచ్చాడు. దేవుడు అంటున్నాడు, ఇదిగో మరి మీరే రాజులైన యాజక సమూహం అంటూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి, మరి ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయనకు మొరపెట్టడానికి దేవుడు మంచి అవకాశాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి మనము మనం అన్ని విషయాల్లో కూడా మరి దేవుని యొక్క పరిచర్య విషయంలో దేవుడిచ్చిన ఈ యొక్క అధికారాన్ని తీసుకొని మనం ముందు కొనసాగాలి. మరి ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూసిన రీతిగా, అపోస్తుల కార్యంలో మనం గమనించిన రీతిగా మనం చూసినట్లయితే పేతురుని మనం చూస్తాం. మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క అధికారం మనము పొందుకోవాలి అంటే, లేక అలా ధైర్యంగా అధికారంతో మనం ముందు కొనసాగాలి అంటే, అనేకులను కూడా రక్షణ మార్గంలో మనం నడిపించాలి అని అంటే మన మనశ్శక్తి సరిపోదు. కానీ మనము మరి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఆలోచనను తీసుకోవాలి. అంతేకాకుండా పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మనము నింపబడాలి. మరి పేతురు మరి 120 మంది వారందరూ కూడా మరి ఎప్పుడైతే మరి ఆ మేడ గదిలో వారు ప్రార్థన చేశారో, ఎప్పుడైతే వారు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు వారు వేచి ఉన్నారో, ఆ యొక్క సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడినప్పుడు మరి పేతురు నిలబడి మాట్లాడినప్పుడు, ఒకేసారి మరి ఆయన సువార్త ప్రకటించినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా ప్రకటించినప్పుడు 3000 మంది మారినట్లుగా, మారు మనసు పొందినట్లుగా, రక్షించబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అది ఎలా జరిగింది? అది కేవలం కేవలం మాట్లాడడం వల్ల కాదు, గాని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనకు ఆ శక్తిని ఇచ్చాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ తనను వాడుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి రక్షణ అనేది మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రేయర్ బుక్ లో మరి రక్షణ అనేటటువంటిది మరి ఈ పాయింట్ మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ఎంతో మంది నరకానికి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు. మరి మనము ఆ యొక్క దేవుని యొక్క సువార్తను సరిగా గ్రహించినప్పుడు, అనేకులను రక్షించుకోనప్పుడు మనం కూడా ఈ యొక్క నరకంకి వెళ్ళేటటువంటి ప్రజల మధ్య నివసిస్తున్నాం అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అలాంటి వారిని అందరినీ కూడా మనము రక్షించుకోవడానికి మరి ఖచ్చితంగా మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం అనేది మనకు కావాలండి. మరి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నట్లుగా మనం రాజులైన యాజక సమూహంగా మనం ఉంటున్నాం. కాబట్టి మరి అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కానీ ఈ లోకంలో మనము మరి మన యొక్క అధికారాన్ని మనం గుర్తించక, మనం సామాన్యమైన ప్రజలుగా ఉంటూ మరి ఈ లోకంలో మనం మరి అందరినీ శపిస్తూ ఆ రీతిగా ఉంటే మరి ఖచ్చితంగా మనం ఏ రీతిగా దేవుని రాజ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతామండి? మనం చేరుకోలేం కదా. మనము ఖచ్చితంగా మనం గుర్తించాలి అని అంటే, దేవుడు ఆయన మరి ఆయన బిడ్డలమైనటువంటి మనము మన యాజకులమై ఉంటున్నామని గుర్తించి, ఇదిగో అనేకుల కొరకు మరి నేను రక్షించబడాలి, అనేకుల్ని రక్షించాలి అన్న భారము మనలో పెట్టబడాలి. చాలా సార్లు మనము మరి రక్షించబడాలండి, నేను పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే సరిపోతుంది అనుకుంటాం. కొన్నిసార్లు మనము పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే సరిపోతుంది అనుకుంటాం. కానీ కాదండి. ఎప్పుడైతే మనం పరిపూర్ణంగా మరి సేవకులు ఉండాలి. ఎందుకంటే బాప్తిసాలు తీసుకోవడానికి, మరణించినప్పుడు కార్యక్రమం చేయడానికి, ప్రతి విషయంలో కూడా సేవకులు అవసరం లేదు అనట్లేదు. కానీ మరి దేవుడైతే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా యాజక సమూహముగా చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు. మరి నీవుగా దేవుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అని అంటే, నీ ద్వారా అనేక ఆత్మలు రక్షించాలని ప్రభు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కదా. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అది గుర్తుంచుకొని మరి ఆ యొక్క దేవుడు మనకిచ్చిన బాధ్యతను కూడా మనము నెరవేర్చాలి. మరి ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన మరి పిలుచుకున్నట్లుగా, ఎన్నుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డలుగా. మరి మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్తలు మనం చూసినప్పుడు మరి ఏదైతే మీరు అడుగుతున్నారో మరి అడగండి, నేను మీకు ఇస్తానని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. మన ప్రార్థనకు ఆయన జవాబిస్తారని వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుడు. కాబట్టి మనం దేవునితో ఆ సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని మనము
కలిగి ఉండాలి. మరి ప్రతి నిత్యం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఆ యొక్క ప్రార్థనలు మన ముందు కొనసాగాలి. చాలా సార్లు మనం ఎలా ఉంటామంటే ఒక అడుక్కునే వాడిలాగా దేవుని సన్నిధానంలో ఉంటాం. కానీ ప్రార్థన మనం అలా అడుక్కునే వాళ్ళలాగా కాదు. కానీ మనము ఎలా ప్రార్థించాలి అని అంటే దేవుని యొక్క బిడలంగా మనం ప్రార్థించాలి. ఆయన పిల్లలం మనం. అలాంటి అధికారంతో మనము ప్రార్థన చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మన బిడ్డలు అనుకోండి, ఇంట్లో ఏ సమయంలో అయినా వారు వెళ్ళి మరి కిచెన్ లో ఏది కావాలంటే అది వేసుకొని తింటారు. వారికి ఆ యొక్క స్వేచ్ఛ అనేది ఉంటుంది. మన యొక్క వస్త్రాలు కానివ్వండి, ఏది కానివ్వండి చక్కగా వారు ధరిస్తారు, ఎలాంటి భయం లేకుండా. ఎందుకంటే మన పిల్లలు కాబట్టి ఆ స్వేచ్ఛ మన గృహంలో ఉంటుంది. చాలా సార్లు కొద్దిమంది, అయ్యా నేను నీ స్నేహితుడినయ్యా అని పాట పాడుతూ ఉంటారు, నేను నీ స్నేహితుడిని. కానీ స్నేహితుడిని చూడండి, ఎక్కడో స్నేహితులు మరి గమనించినట్లయితే వారు బయట హాల్ వరకే పరిమితంగా ఉంటారు. బయటే కూర్చొని మాట్లాడి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి స్నేహితులు లోపల కిచెన్ దాకా వచ్చి ఎక్కువగా అంత ఉండలేరు కదా. కానీ స్నేహితుల కంటే కూడా దేవుడి రోజు మనకిచ్చే గొప్ప అధికారం ఏంటంటే ఆయన పిల్లలముగా మనము పిలువబడ్డానికి. ఆయన పిల్లలుగా స్వతంత్రులుగా మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు మనం ఏదైతే అడుగుతున్నామో అది ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అన్నటువంటి ధైర్యముతో మనం దేవుని సన్నిధికి మనము వెళ్ళాలండి. కాబట్టి ఈ రోజు మనం మొట్ట నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము దేవుని పిల్లలము. కాబట్టి ప్రార్థనలు కూడా మనం అటు అధికారంతో స్వేచ్ఛతో ప్రభు సన్నిధానంలో మనము ప్రార్థించాలి. రాజులైన యాజక సమూహముగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకాకుండా రెండోదిగా మనము మరి బద్దలైన సందులలో ఆ గ్యాప్ లో నిలబడి మరి ఎవరు నా యొక్క బిడ్డల కొరకు రక్షణలోకి నడిపిస్తారని ప్రభు ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి మనము ఆ యొక్క గ్యాప్ లో నిలబడి దేవుని కొరకు, అవును ప్రభు నేనున్నాను నీ బిడ్డగా, అనేక ఆత్మలు రక్షించడానికి, అనేక బిడ్డల్ని మరి మార్పు చెందడానికి, రక్షణలోకి నడిపించడానికి నేనున్నాను అని దేవుని సన్నిధిలో మనం ఒక తీర్మానం తీసుకోవాలి. ఆమేన్. Let's read 2 Peter 3:9. 2 పేతురు 3:9 చదువుదాం. కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభువు తన వాగ్దానమును గూర్చి ఆలస్యం చేయువాడు కాడు గాని ఎవడనూ నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడు. Mark 9:39 and 40. మార్క్స్ వార్త 9వ అధ్యాయం 39-40 వచనాలు చదువుదాం. అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి, నా పేరిట అద్భుతము చేసి నన్ను చులకనగా నిందింపగల వాడెవడునూ లేడు. మనకు విరోధి కాని వాడు మన పక్షముగా నున్నవాడే. మీరు క్రీస్తు వారిని నా పేరిట మీకు గిన్నెడు నీళ్లు త్రాగనిచ్చువాడు తనకు రావలసిన ఫలము పోగొట్టుకొనడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. So now when you are praying for the salvation of members of your family, now we think, oh, this is only for those who are not Christians. No. Many of the so-called Christians don't know Christ, don't know anything. Yeah, they just go to church, come back, no use. Life is not at all what a Christian should be. So for those people also we pray. Yeah, it is not salvation. I mean, we have made this so-called salvation for non-Christians. Not at all. Not at all. Please remember, it is meant for those people who don't behave like Christians also. Your own children, relatives. Yeah, they go to church, they go to all holy places, but no Christ-like behavior for them also. Yeah, and that is what Peter says. He's saying, God is not slow in keeping his promises. Some people say, oh, he's slow in his time. No, not like that. He's saying he's patient. Yeah, let's not test his patience. Yeah, not wanting anyone to perish. Yeah, so God doesn't want anyone to perish. Not here, not in the life to come either. Yeah, if you read Revelation, you will see that hell is within what God can see you. It is not far away in some dump. No. When he has created you, he wants you. But this is a very important thing. God will never go against your free will. So how long people are going to be in hell, we don't know.
maybe forever, because they don't want God. They don't want. Satan has twisted their mind so much. And we have seen so many people. Some take the name of Jesus, but still very far away. Yeah. Then it says, do not forbid. See, even in Jesus' time, the apostles, we are the priest, and we will forbid. They were trying there to get the priesthood, what was there. There itself, Jesus is saying, stop. If he's taking my name and he's praying for others, you have no right to say anything. See, even there, people were taking their role very seriously, much more than what we are doing today. So now, how do we need to pray for people who we are talking about? They need salvation. Yeah. First of all, as I told you, be very specific in the names. So I am very specific. I write the name of each person. Now, you might pray, for all people in the world. It doesn't work like that. It is not like that. You cannot say all. No. When Jesus in John 15, 16, 17, especially in 17, he says, that is known as the prayer of the high priest, Jesus. He says, as I pray for these whom you have given to me. So you have to pray specifically for people taking their names. Yeah. So you have your family members, you have friends, you have people whom God puts a burden in your heart. Yeah. For those people specifically, you have to write the name. Now, if it is more than 10, your whole family has to come. Yeah, my whole family, especially these 5 names you can put if you are a non-Christian, yeah, whom you are praying for. Now, is it very selfish to pray for only your family? No. As a royal priest, you have to pray for your family. Yeah, so whole world, yes, but for your family, you need to pray. Yeah. Now, what is the kind of prayer? Yeah, I have sent that prayer to Brighty. She will translate and give it to you. But it is just what Jesus has put in the John 17, the royal priesthood. Yeah. So you have to say, I am coming to you, Lord, as the new covenant high priest. Yeah, as the new covenant priesthood, not high priest. Jesus is high priest. As a new covenant priesthood. How am I coming you? Through Jesus Christ, who is the high priest. And I am praying for you, to you for these people. Yeah. Requesting you that you grant my favor, that they may come to know you. Yeah. Now, here it is very important to understand, it is their free will. God will not violate that. But, the Holy Spirit will work on their hearts. Yeah. And we pray also that workers of the harvest, yeah, there are laborers who will come. There will be, even angels will come and speak to them. Yeah, Cornelius was a holy man, but he didn't know Jesus. But God sent an angel like that, including Abraham. Yeah, so there is a story where they say that Abraham's father actually used to make idols. But Abraham used to hate. So one day he went and he, broke all the idols. When God saw his heart, he called him. Yeah. So imagine that God calls those whom he wants, he will call. You are that person who are standing in gap. Don't try to be their Holy Spirit. This is a big problem in the church, in the pastorhood, in the Catholic Church also. We want to be. No. You cannot be anybody's Holy Spirit. They have to come to God on their own. You need to only lead them and say, this is the God. Very often they come and say, sister, you pray for me for them. No, I said, no. You learn to pray. Now, this is very important. Once you are saved, you have to take up a ministry which is preaching. Now, we might think, now we all have to leave our jobs. No, that is again a heresy of Protestantism, which is very, which has actually hindered, good people. Because only the people who feel guilty are becoming, some of them. And they are not good priests. They are not good pastors. They are not good priests. Yeah. We have to take, as people who are not going to be specifically priests and pastors, we have to take our role seriously.
Now, in our workplace, in our family, we can be that good people who will lead lives that other people can follow. Yeah. So we have to pray for these people that the workers of the harvest go and meet them. Yeah. To change their hearts. Now, oh, that person, oh, we don't know. No, we can bind Satan who is influencing them. So that is the prayer that we have to do. We rebuke and bind every wile of Satan, every action of Satan, which is hardening the mind of this child. Yeah, we are praying for. Yeah. Now, I can give an example. Yeah, in my own family, my son. Yeah, he said one fine day, and there is a reason. The church treated him so badly. He said, I'm not going, ma. I don't want this church. He stopped going. See, when you stop going to church, saying that the church is bad, you're going to be under the influence of the devil. That is there. So in between, he said, I'm an atheist. I'm not going to believe in God. So that was really making me angry. And I was like, God said, no. God told me, see, here is a problem. We need to surrender our children to God. There was a pastor. Yeah. Every time his son did some wrong, he was arrested by the police. He'll pay the money and bring him out. Then one day he got fed up and he said, God, I'm praying now. See my son. Yeah. So he was, and then God told him, he's saying, like, you are trying to act like his Holy Spirit. He said, no, I'm his father. He said, no, I'm his father. God told him, no, you surrender him to me. So next time when the police came with him and said, is this your son? Yeah, he has done this. He said, no, he's not my son. So the police also was surprised. Why? Because every time bringing, the father is paying the bail money and taking him out. He said, no, he's not my son. The son also was surprised. And guess what? He went to jail, paid his term, like fulfilled his term in the jail. Then after that, the pastor, totally gave to the Heavenly Father. After 6 months, one day, somebody knocked on the door. When he opened, he saw one man there. His son was unrecognizable. He couldn't recognize his own son. He had sobered up, given up drugs, given up everything, become a completely new person and came to God. See, don't try to be the Holy Spirit. You're not the Holy Spirit. So for me also, I was angry. I was saying, God, I'm preaching here and look at myself. So one day I got angry and I was speaking to one mother and I said, my son is doing this. I'm going to stop praying for him. She looked at me and she said, no. She said, don't stop praying. I said, okay. Yeah, see, great preacher still getting fed up, right? Frustrated. But guess what? From one end, atheist, now he is, maybe God is there. That's known as agnostic. Yeah, God may be there. But one day God told me, he said, no. Not only will I bring him and show myself to him, I will make him a preacher. After that, I'm not bothered. But I'm praying every day in my prayer book till he becomes that preacher. My name is going to be there. His name is going to be there and I'm going to pray for him. So this is very important. Yeah. So there is another thing also you need to do. See, when I was a young mother, when my children were small, nobody taught me how to pray for my children. Yeah. I used to pray rosary and God was good. He knew my heart and this one. But no, once I came to know the gospel, I had a personal relationship with Christ, but I didn't know his promises. For safety, for good health, for prosperity, for, children being good. Once I read the Bible correctly through the power of the Holy Spirit, I understood these are the promises. These are all meant for me. What is that? Opening the fridge. All these goodies are there in the fridge. But we have to open the book and read. We also have to take it out, right? How do we take it out? When we are fully convinced we are the children of God, we have the right. Yeah. So you are a royal priesthood. Your children will be coming to the Lord. You don't worry. If you have parents, I know a friend of mine, she was a Hindu, when God appeared to her, Jesus appeared to her in a dream. She said, no, I am Hindu. You go there. They are your children.
She said, no, I'm coming for you. I came for you. Today she's a great preacher. She preaches for healing. She preaches for everything for people. Yeah. So I'm going to tell you for how to pray for your children, so that they don't go there when you're a young mother. Yeah, when they're older, God has to go through their will. But if you're always praying for them when they are small, then the job is very easy. మరి మన యొక్క పూర్తి మనము రక్షించబడినప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాలి, మన యొక్క స్వభావం అంతా కూడా మార్చబడుతుందని మనం నేర్చుకున్నాం. అంతేకాకుండా మరి 2 పేతురు 3:9 ఈ ఒక వచనాలు మనం చదువుకుంటూ వస్తూ ఉంటున్నాం కదా. ఈ యొక్క రక్షించబడినప్పుడు మనం రక్షణ అన్న వెంటనే మనం ఒకటి ఆలోచిస్తాం ఏంటంటే, ఇది కేవలము అన్యజనులకు మాత్రమే, ఎవరైతే దేవుని నమ్మలేదో అలాంటి వారికి మాత్రమే అని మనము మరి ఎక్కువగా ఈ రక్షణ అన్న వెంటనే ఆ రీతిగా ఆలోచనలే మనకు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే, మరి ఎక్కువ క్రైస్తవుల విషయంలో కూడా రక్షణ అన్నప్పుడు కేవలము అన్యజనులు మాత్రమే కాదు, కానీ మరి ఎవరైతే క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నారో, ఈ రోజులో క్రైస్తవ్యం అన్నప్పుడు మనం గుర్తించాలి, ఎంతో మంది నామకార్థ క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్నారు. ఏదో పేరుకు యేసయ్యానికి వందనాలు అంటున్నారు, కానీ చాలా మంది ఇక దేవుని పేరును పలుకుతున్నారు, కానీ ఆ యొక్క దేవునితో ఉండాల్సినటువంటి ఆ సత్సంబంధము అనేది మరి ఎంతో మంది కోల్పోతూ ఉంటున్నారు. కాబట్టి రక్షణ అన్న వెంటనే అన్యజనుల కొరకు అని మాత్రమే మనము దాన్ని పక్కన పెట్టకూడదు. కానీ ఖచ్చితంగా క్రైస్తవులైనటువంటి వారు కూడా ఎవరైతే చాలా మరి దేవునికి దూరంగా నామకార్థంగా జీవిస్తున్నారో అలాంటి వారి విషయంలో కూడా మనము శ్రద్ధ వహించాలి. చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం, ప్రభా దేవుడు చాలా మరి నిదానంగా పనిచేస్తున్నాడేమో అని అనుకుంటాం, కానీ కాదండి. దేవుడు ఆయన వేచి ఉన్నాడు, ఆయన వేచి చూస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అనేకులు కూడా రక్షింపబడాలి, నా బిడ్డలు ఇంకా మరి వారు తెలుసుకోవాలి అని, అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందవలెననే ఇంకా ప్రభు ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటున్నాడు, ఆయన వేచి ఉంటున్నాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి మనం గమనించవచ్చు, మరి చాలాసార్లు మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, ఈ యొక్క నరకానికి వెళ్ళినటువంటి వారు ఇదిగో ఎన్ని రోజులు అక్కడ ఉంటారు మనం చెప్పలేం. మరి ఎంత యుగ యుగాలు అక్కడ భయంకరంగా వారి జీవితము అందులో నరకంలో మరి ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మరి గమనించాలి, ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి ఆ నరకం నుండి అనేక ఆత్మల్ని రక్షించడానికి మనం ఖచ్చితంగా మనం ఆలస్యము అనేది మరి జరుగుతున్నప్పుడు, మరి దేవుని రాకడి కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు, ఆలస్యం జరుగుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనవంతు మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తించాలి. మరి మనము ప్రార్థన ఈ యొక్క బుక్ ని మనము మరి రాస్తున్నప్పుడు గమనించుకోవాలి, మరి దీనిలో ఖచ్చితంగా మనం ఎవరి కోసం అయితే ప్రార్థించాలనుకుంటున్నామో అలాంటి రక్షణ లేని వారి కొరకు, రక్షణ లేని వారికి అంటే ఈవెన్ మన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎంతమంది అయితే క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ కూడా వారు నిజమైనటువంటి ఆ దేవుని విశ్వాసమందు రాలేనటువంటి ప్రతి ఒక్కరి గురించి మనము ఖచ్చితంగా రాసుకోలేదు. అందరి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటే కుదరదు. యోహాను సువార్త 15:16-17 దీనిలో మరి యేసు ప్రభువు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, తండ్రి నీవు నాకు అప్పగించినటువంటి ఈ యొక్క మరి శిష్యుల కొరకు, ఈ యొక్క బిడ్డల కొరకు నేను మానక ప్రార్థిస్తున్నాను, మీరు నాకు అప్పగించినటువంటి ఈ బిడ్డలు అని దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. అవును, మనకు అప్పగించినటువంటి వారి విషయంలో ఖచ్చితంగా మనం ఒక బాధ్యత కలిగి ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. మొదటగా మనము ఆ పుస్తకంలో ఎవరైతే మరి ప్రత్యేకంగా మన కుటుంబ సభ్యుల కొరకు మొదటగా మరి మనము వారి యొక్క పేర్లు రాసుకొని, ఒకవేళ 10 మంది ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే వారిలో ప్రత్యేకంగా వారి యొక్క పేర్లు ఒక్కొక్కటిగా మనం రాసుకొని ఖచ్చితంగా వారి యొక్క వారి విషయంలో, వారి మార్పు విషయంలో, రక్షణ విషయంలో మనము ప్రార్థన చేయాలి. అవును, ఎందుకు మరి ఇతరుల కొరకు కాదా, కేవలం మన కుటుంబం కొరకేనా అంటే అవునండి, మొదటగా మన కుటుంబ బాధ్యతను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి కుటుంబ విషయంలో ఖచ్చితంగా వారిని మనం పక్కన పెట్టకుండా, కుటుంబ విషయాల్లో కుటుంబంలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారు ఇంకా దేవుని దగ్గరికి రాని వారు, దేవునితో సత్సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి వారు, అలాంటి వారి యొక్క పేర్లను రక్షింపబడినటువంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటి వారి పేర్లు ఖచ్చితంగా రాసుకొని దేవుని దగ్గర మనం ఖచ్చితంగా మనము మొరపెట్టే వారంగా ఉండాలి. మరి మేడం గారు రాసినటువంటి కొన్ని ఏ రీతిగా రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయాలో రాశారు, ట్రాన్స్లేషన్ చేసి మనకు పంపిస్తుంది. మరి అది మనం గుర్తు తీసుకుందాం. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో కూడా మరి మనం చదివిన రీతిగా మరి దేవుడు ఒక ప్రధాన యాజకుడుగా
ఉన్నాడు. ఆయనే మన ప్రధాన యాజకుడు కాబట్టి మనము యాజక సమూహముగా ఉన్నాం కాబట్టి మనము మొదటగా మనం తీసుకున్నటువంటి ఆ పేర్లను దేవుని సన్నిధానానికి తీసుకెళ్లి, ప్రభువా ఇదిగో మరి నేను వీరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను, నీ దయ చొప్పున వీరి పట్ల కరుణ చూపించండి, లేక వీరి యొక్క అంధకార చీకటి యొక్క శక్తులు తొలగించి వీరి హృదయాలు చీకటితో నింపబడ్డాయి కాబట్టి వీరి కన్నులను తెరవండి, వీరి హృదయాలను తెరవండి, ఇదిగో నీ దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాం ప్రభువా అని మనము ప్రార్థన చేయాలి. అంతేకాకుండా వీరిని తండ్రి దేవదూతల ద్వారా కూడా వారు వచ్చి వీరిని దర్శించినట్లుగా మరి సహాయం చేయండి అని మనము ప్రార్థించాలి. దేవదూతల ద్వారా దర్శించబడి మరి మారు మనసు పొందినట్టుగా మరి కొర్నేలి విషయంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా, అలా మరి దేవదూతల ద్వారా కూడా వారు దర్శించబడినట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి ప్రభువా అని ఈ రీతిగా మనము ఆ యొక్క ప్రేయర్ బుక్ లో రాసుకున్నటువంటి పేర్లను బట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధానానికి తీసుకెళ్లి మనము ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. మరి అబ్రహామును మనము బైబిల్ గ్రంథంలో విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రహాము గాని చూసినప్పుడు ఆయన యొక్క తండ్రి విగ్రహారాధికుడు. మరి ఆయన చిన్న ప్రాయంలో అబ్రహాం ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క తండ్రి విగ్రహాలన్నీ కూడా ఒక గదిలో పెట్టినప్పుడు ప్రతిరోజు అవి చూస్తూ ఇవి ఎందుకు మాట్లాడవని చెప్పి అబ్రహాం గా ఏం చేశాడంటే మరి ఒక కర్ర తీసుకొని వాటన్నిటిని కూడా మరి విగ్రహాలన్నిటిని పడగొట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఆయన అలా చేసినప్పుడు చేసినప్పుడు దేవుడు మరి ఆయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ తపనను ఆలోచనను చూసి మరి దేవుడు అబ్రహామును దర్శించినట్లుగా మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటున్నాం. అలా మరి దేవుడు అతన్ని పిలుచుకున్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆశను బట్టి. ఆ రీతిగా కొన్నిసార్లు దేవుడు మరి అన్య బిడ్డలను కూడా దర్శిస్తాడు. వారిని దేవుడు కృపలో ఆయన సేవకు పిలుచుకుంటాడు కాబట్టి అది మనం గుర్తించాలి. అంతేకాకుండా మనము వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి, వారి దేవుని వైపు నడిపించే వారంగా ఉండాలి. అంతేకాని పూర్తిగా మనపైన ఆధారపడేటట్టుగా మనం చేసుకోకూడదు. ఖచ్చితంగా వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. వారంతటికి వారే మనం ఎవరి కోసమైతే ప్రార్థిస్తున్నామో వారితో మనం మాట్లాడుతూ వారంతటి వారే ప్రార్థన చేసేటట్టుగా మనం ఖచ్చితంగా వారిని దేవుని వైపు నడిపిస్తూ వారి కొరకు మనము ప్రార్థన చేయాలి. వారు కూడా ప్రార్థన చేసేటట్టుగా మనం వారిని మరి అంతేకాకుండా మనం గుర్తుంచుకోవాలి, మరి రక్షింపబడినటువంటి నీవు ఒక భారం బాధ్యత మనకి ఇవ్వబడింది ఏంటంటే, నువ్వు రక్షింపబడ్డ వెంటనే దేవునికి వచ్చే భారం ఏంటంటే, నీవు ఎలా అయితే రక్షించబడ్డావో దేవుని మాటలు విని దేవుని యొక్క బోధ విని ఆ రీతిగా నీవు కూడా ప్రకటించడం ప్రారంభించాలి. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నీవు ప్రకటించాలి. రక్షింపబడిన ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి యొక్క మరి పని ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని మాటలు ప్రకటించాలి. చాలాసార్లు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించాలన్నప్పుడు ఇక మా ఉద్యోగాలను వదిలిపెట్టాలి, లేక మా వ్యాపారాలను వదిలిపెట్టాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం. అలా కాదండి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేవుడు ఇచ్చిన బాధ్యత ఏంటంటే, మనం రక్షింపబడిన తర్వాత అనేకులకు కూడా దేవుని యొక్క మాటలు వాక్యం చెప్పి మనం దేవుని యొక్క వైపునకు వారిని రక్షణలోకి నడిపించే బాధ్యతను మనం రక్షింపబడిన వెంటనే ఆ భారము మన పైన పెట్టబడి ఉంది. కాబట్టి కేవలం ఏదో సేవకులు నేను పాస్టర్ అయితేనే వాక్యం చెప్తాను అని కాదు. నువ్వు రక్షింపబడ్డావు అని అంటే దేవుని యొక్క మాటలు అనేకులకు చెప్పేదానిగా నువ్వు ఉండాలి. ఎందుకంటే అంతేకాకుండా మరి చాలా మంది అపవాది శక్తులతో బంధించబడ్డారు. మనం ప్రార్థించాలి, ప్రభువా మరి ఏ యొక్క దురాత్మ శక్తులతో అయితే వీరు మరి బంధించబడ్డారో, వీరి యొక్క మైండ్, వీరి ఆలోచనలు మరి ఏ శక్తులతో అయితే పీడించబడుతున్నాయో యేసు నామములో వాటి నుండి విడుదల దయచేయండి అని మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మరి ఆ ప్రార్థనకు జవాబును దేవుడు ఇస్తాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ఇందాక మేడం గారు మంచి సాక్ష్యం చెప్పారు. తన యొక్క కుమారుడు గురించి తను ప్రార్థించిన విధానాన్ని చెప్తూ వచ్చారు. ఇది మనకు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. మన దైనందిన జీవితంలో మనకు కూడా మన కుటుంబంలో చాలా మనకు ఉపయోగపడే విషయాలు. మరి ఆ అబ్బాయి ఎప్పుడైతే మరి అమ్మ నేను వెళ్తున్న చర్చ్ నాకెందుకో నచ్చట్లేదు, మరి అసలు నాకు ఆ దేవుడే లేడు అన్న రీతిగా మరి ఆ అబ్బాయి మాట్లాడడం అనేది జరిగిందంట. ఎప్పుడైతే మేడం మరి తన యొక్క కుమారుడు అలా చెప్పాడో, మరి మందిరానికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు, మరి దేవుడే లేడు అని ఆ రీతిగా తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి ఎప్పుడు కూడా మేడం గారికి ఆ కుమారుడికి కొంచెం ఈ సమస్య దేవుని విషయం వచ్చే
వచ్చేసరికి గొడవ అయ్యేదంట. ఎందుకంటే తనేమో అలా నమ్మట్లేదు, మేడమేమో దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుతుంది. కానీ అలా చేస్తున్నప్పుడు చాలా మరి ఇబ్బంది పడి అలా కొన్నిసార్లు కోపగించుకునే పరిస్థితులు కూడా వచ్చాయంట. కానీ అయినప్పటికీ కూడా తన ప్రార్థన, కుమారుడి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది. మరి ఒక పాస్టర్ గారంట తన యొక్క కుమారుడు మాటి మాటికి తప్పు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి తనని జైల్లో పెడుతున్నారంట. ఈ పాస్టర్ ఏం చేస్తుండంటే, కుమారుడు తప్పు చేసినప్పుడల్లా, జైల్లో వెళ్తున్నప్పుడల్లా డబ్బులు కట్టి ఆ యొక్క కొడుకును మళ్ళా ఇంటికి తీసుకొని వచ్చేవాడు అనమాట. ఇలా ప్రతిసారి జరుగుతుంది. అయితే ఈయన చాలా బాధపడిపోయి, ఎందుకు ప్రభా నా కొడుకు విషయంలో ఇలా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడంట, ఇదిగో అతను నీ కుమారుడు కాదు, నా కుమారుడు, నా చేతుల్లో నీవు పెట్టాలి, నాకు నువ్వు సమర్పించాలి, నాకు ప్రతిష్ఠ చేసి నాకు నువ్వు సమర్పించు, అప్పుడు నేను చూసుకుంటానని దేవుడు మాట్లాడంట. నిజమే కదా అని అప్పుడు ఆయన ఆలోచన చేసుకొని, ఇక ఆ కుమారుడు విషయంలో ప్రభా నీకు నేను నా బిడ్డను సమర్పిస్తున్నాను, నీవే నా కుమారుడు చూసుకోమని తాక సేవకుడు ఆలోచన చేసి ప్రార్థన చేశాడంట. ఆ తర్వాత ఒక రోజు పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి ఇక కుమారుడు తప్పు చేశాడని జైలుకి తీసుకెళ్దామని, ఏడి ఇతను నీ కుమారుడే కదా అన్నప్పుడు ఆ తండ్రి అన్నాడంట, ఇతను నా కొడుకు కాదు అన్నాడంట. అన్నప్పుడు ఆ పోలీసు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారంట, ఏంది తన కుమారుడు కాదంటున్నాడు ఏందని ఆశ్చర్యపోయాడంట. ఆ కుమారుడు కూడా ఆశ్చర్యపోయాడంట, ఏంటి నా తండ్రి నేను కుమారుడు కాదంటున్నాడు ఏంటి అని తను కూడా ఆశ్చర్యపోయాడంట. అయితే పోలీసు వాళ్ళు ఇక అలా చెప్పేసరికి ఆ కుమారుని తీసుకొని జైలుకి వెళ్ళిపోయారంట. ఇన్ని రోజులు శిక్ష అనుభవించాలి, అన్ని రోజులు అనుభవించాడు. ఆ తర్వాత జైలు నుండి విడుదలై తర్వాత ఇక బయటకు వచ్చేసాడు. ఎందుకంటే తండ్రి ఇక పట్టించుకోవాలంటే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు, ప్రభా తను నీ బిడ్డ, నీ చేతికి అప్పగించాను కాబట్టి మీరే అతన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రార్థిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక తన దేవునికి అప్పగించి ప్రార్థించినప్పుడు దాదాపు ఒక 6 నెలల తర్వాత ఒక రోజు డోర్ కొడుతున్నప్పుడు తండ్రి అలా తలుపు తీశాడంట. తీసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడంట. ఏంటంటే తన కుమారుల్లో చాలా గొప్ప మార్పును తను చూడగలిగాడంట. తనకున్నటువంటి ఆ డ్రగ్స్ అన్ని మానుకున్నాడంట. తనకున్నటువంటి ఆ యొక్క చెడు అలవాట్లు అన్ని కూడా మానుకొని చాలా మంచి హృదయంతో మరలా తండ్రి యొద్దకు వచ్చాడంట. తండ్రి ఆశ్చర్యపోయాడంట ఆ సమయంలో. మరి చూడండి, ఎందుకు అనంటే ఇక దేవుడికి అప్పగించాడు కాబట్టి దేవుడే ఆ యొక్క తన కుమారుణ్ణి మార్చాడు. కాబట్టి చాలా సార్లు మనం కూడా మన పిల్లల్ని మనమే మన బిడ్డలు అన్న ఆలోచనతో మనము చూస్తూ ఉంటాం. కానీ మనం దేవునికి సమర్పిస్తే వారి విషయంలో దేవుడే జోక్యం చేసుకుంటాడు. అయితే మేడం గారి విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది. తన కుమారుడు అలా నేను అసలు దేవుడే లేడు మా, నేను చర్చికి వెళ్ళను అని అలాంటి ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు మేడం గారు తన ఫ్రెండ్ తో స్నేహితురాలతో అన్నదంట, నాకు చాలా బాధగా ఉంది, ఇక నా కొడుకు కోసం నేను ప్రార్థన చేయడమే మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అన్నప్పుడు ఆవిడ వెంటనే, లేదు నువ్వు మానకూడదు, నీ కొడుకు కోసం నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యాలి, నీ కుమారుడి కొరకు ఖచ్చితంగా నువ్వు ప్రార్థించాలన్నప్పుడు నిజమే కదా, నేను ప్రార్థించాలని మరి మేడం గారు ఒక భారం కలిగి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన కొంచెం కొంచెంగా మరి దేవుడు ఉన్నాడు, నిజమే కొద్దిగా దేవుడు కార్యాలు చేస్తున్నాడని అలాంటి మనస్తత్వంకి ఆయన వచ్చాడంట. అయితే మేడం గారి యొక్క ఆశ ఏంటంటే, తన యొక్క విజన్ ఏంటంటే, మరి నా కుమారుడు ఒక మంచి వాక్యాన్ని ప్రకటించే బోధకుడుగా కావాలి, నా కుమారుడు బోధ చేసే స్థాయిలోకి రావాలి అని తన యొక్క ఆశ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా తన యొక్క ప్రేయర్ బుక్ లో ఆయన పేరు కొట్టివేయకుండా ఆ పేరు రాసుకొని, ఎప్పటి వరకు అయితే నా కుమారుడు ఒక ప్రీచర్ అయ్యేంత వరకు కూడా, దేవుని వాక్యం ప్రకటించేంత వరకు కూడా నా యొక్క కుమారుడి పేరు నేను కొట్టివేయనని ఆమె ప్రతిరోజు కూడా కుమారుడి కొరకు ప్రార్థన చేస్తుందంట. కాబట్టి మనం గుర్తించాలి, ఈ రోజు ఒక మంచి సాక్ష్యం మనం విన్నాం. మన బిడ్డల కొరకు కూడా మనము ఆ పేరు రాసుకొని ఖచ్చితంగా వారు ఒక స్థితికి వచ్చేంత వరకు, దేవునిలో ఉండేంత వరకు కూడా మనం ప్రార్థన చెయ్యాలి. ఒకప్పుడు మేడం గారికి ఎలా చెయ్యాలో, తను వయసులో ఉన్నప్పుడు చిన్న పిల్లలుగా తనకున్నప్పుడు ఎవరు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో తనకు తెలియదు. కానీ ప్రతిరోజు కూడా ఆ రోజరీ తన ఆ యొక్క బుక్ లో రాయబడిన ప్రార్థన మాత్రమే చదివేదంట. కానీ దేవుడు కృపగల దేవుడు, ఆమె మనసు ఏంటో దేవునికి తెలుసు. ఆమె ప్రార్థన ఎలా చేయాలో తెలియకపోయినా దేవుడు మరి వారి విషయంలో దేవుడు సహాయం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి మనం గుర్తించాలి, ఎలా ప్రార్థన చేయాలంటే పిల్లల యొక్క రక్షణ కొరకు, పిల్లల యొక్క క్షేమం కొరకు, మంచి ఆరోగ్యం కొరకు మరి మనం ప్రార్థన చేయాలి. మరి అన్ని ఆ విషయాల్లో మనము గమనించుకోవాలి. మరి అంతేకాకుండా మన యొక్క సంపూర్తిగా దేవునికి సమర్పణ చేసుకొని మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి అని మనం ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఆమేన్. Let us read Psalm 103:17. 103వ కీర్తన 17వ వచనాన్ని చదువుకుందాం.
ఆయన నిబంధన గైకొనుచు ఆయన కట్టడను అనుసరించి నడుచుకును వారి మీద యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారి మీద ఆయన కృప యుగ యుగములు నిలుచును. ఆయన నీతి వారికి పిల్లల పిల్లల తరమును నిలుచును. Amen. Psalm 127, 3 to 5. 127వ కీర్తన 3 నుండి 5 వరకు చదువుదాం. కుమారులు యెహోవా అనుగ్రహించు శ్వాసము, గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానమే. యవన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని బాణముల వంటి వారు. వారితో ఆయన అమ్ములు పొది నింపుకొనిన వాడు ధన్యుడు. అట్టివారు సిగ్గుపడక గుమ్మములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. So here, behold, children are a heritage from the Lord. You see, many people say, oh, you produce children. I mean, it is there on TV. It is horrible. Nobody can produce a child. It is a gift. You ask people who don't have children, then you'll know that only God can give you children. Rain and children are coming from God. Yeah, they are like arrows in the hand of a warrior. Nowadays, people, oh, we don't want children. See, don't act smart. Nowadays, people are like that. They don't want anything. Oh, I want to enjoy. I don't know. That is not what you are meant to be. Yeah, have children and be good parents. So this is what happy the man whose quiver is full of them, who have many children. Okay, I'm not telling you to have 12 children. No, 2, 3. One girl came to me. She was pregnant 3rd time. Husband is saying, go abort. I said, no. God has given you the 3rd child. Take it. And then after 2 weeks, she said, no, madam, I didn't abort. I brought my baby. I said, yeah, God has given you a gift. Yeah. So that you will not be ashamed and you can stand against the enemies at the gate. Who's the enemy? The devil. I'll tell you, people who don't have children by choice. Now, sometimes people don't get. That's a different thing. Yeah. So, but if by choice, enemies will come against you. I have seen people who they enjoyed life. Then when they get old, there are people who are keeping eye on their wealth. Then they want to kill them. They want to do all sorts of things. Yeah. So children are a gift from God. Now, how and what do we do? And what do we pray for? Yeah. First and foremost, salvation, but that they may know Jesus. This is very important. So from a very young age, you need to take them to God, to the church, yeah, and teach them how to pray, saying that God is a personal God. God wants you. That is what you have to tell, that you are important to Jesus. Tell that child, not say, oh, God is going to punish you. God. This is what parents teach. And God, when they grow up, they don't want this God. No, please don't do that. Don't make Father in heaven like a prison warden. No, he is not. He is not. He is loving Father. That is what you got to teach your children. That they may follow God, that is your prayer. But how do you do that? By saying that, yes. And be careful now. This is one thing. Yeah, so there was this boy constantly on drugs, this, that, and the other. And finally, one day, the father got fed up. He said, why are you doing this? How much we're telling you're not listening? Then finally, the child told that the pastor was sexually abusing him. Be careful of your children. Whether it is Catholic Church, any church. Catholic Church is full of this homosexual scandal. Take care of your children. I'm not saying pastors are bad. I'm not saying at all. Priests are bad. I'm not saying. But take care of your children. You need to be the priest for those children. When you send them to church, be careful. Yeah, it is happening because not all good people are becoming pastors and priests. Yeah, whatever it is, take care of each other. This is very important. So teach them to follow Christ. Have a childlike faith that they may have. They are children. You tell them, you ask God, He's going to give you. And guess what? They will. Recently, I was counseling one boy. And long time I told him, prayer book. He's not listening. Now he has come to a threshold. He's 21. He doesn't know what to do. Then I said, I told you about, yeah, you told me, ma'am, but I didn't do. But now I'm going to do. So immediately started. Guess what? God is good. Hardly he started the prayer book, he got a testimony. Today,
Yesterday he said me, ma'am, I'm praying. I pray, but I don't pray rosary. He's a Catholic. He said, I don't pray rosary, but I pray like this. Yeah. So ask them to follow God with childlike faith. That you can do when they're children. That is what I had. Yeah. So this is very important. Yeah. You also need to tell them to pray for themselves about their future. Yeah, from a very young age. Let God show His will in your life. It is not very early. No. Whatever age are you. Like my grandson says, I want to go to Germany. Yeah. You want to go to Germany? Ask God to give you all the qualifications so that He can take you there. He has put it in your heart, right? I can't just walk into Germany today. No. I have to study. I have to do well. Yeah. So that is what you need to tell them. God is going to give you, but you need to do your part by working hard. Next is very important, as I already told you. Put a fence around them, yeah, for protection. Psalm 91 for them. You need to pray every day. There is Satan who's trying to do a lot of things to them. Yeah, modern day internet is the biggest. So whether are you giving them, there are people who give the mobile to the child. When I was counseling one 7th standard girl, and you tell her to study, tell her not to use the phone. So see, we allow our children to use the phone. We show them. So I was thinking why this mother is saying, then I said, no, don't use too much. That is all I told the child. When the child went that side, then she's saying, no, the child is watching pornography. How old? 7th standard girl. Then I said, why didn't you tell me? We want to act nice. I said, why didn't you tell me this was the problem? See how, they mislead us also. I said, you should have told me. You can't tell me this now. Then we would have given a different thing to the child. No. Then I said, who gave her the mobile? Uncle gave. Yeah, no. To your children, you give, not uncle gives. Then I said, okay, uncle is there. Who gave her the internet? Because that time internet was not there. Now, when you buy a Jio phone, automatically you get internet. Your Jio SIM cannot run without an internet, which is nice when they grow up, not when they are small. So I said, who has given her the internet password? That we gave. Are you mad? No, what do I tell these madcap parents? You tell me. You're allowing somebody to give a mobile. You are giving the password. They are watching nonsense on this one, and you're coming to me for solution. Now, what do I call you? I'll call you a madcap. So protection for your children, use your head. You know why that parent came? Because saying rosary but don't know who God is. If that is the case, and this is how the children will go. You have a personal relation first with Christ. Then automatically your children, are protected by Him because you're surrendering your children because they are not your children. There is a Muslim poet who's actually became a Christian. He wrote a beautiful poem. He said, your children are not your children. When I read that, he said, they are God's children who are finding their own path in this world. That is the time I said, God, I'm not going to treat them as my children. I'm going to treat them as your children. And guess what? My responsibility went. Because henceforth, I don't have to. He will do. But I pray. Yeah. So also very importantly, that they have the joy of the Lord and the peace of the Lord. This is very important when you pray for them. That they have the joy of the Lord. Not happiness. Happiness you can give them. You give something for 5 minutes, they'll be happy. Then again, cranky, grumbling. Yeah, you keep on buying, there'll be more and more grumbling. Joy of the Lord and peace. Nothing should disturb their peace. Yeah. For developing good character. See, many times people say, ma'am, we want your children. We want children like yours. Yeah, to have children like mine, you have to surrender them to God and you have to do your bit. Means one stick, nicely give on the butt, on the bum. Yeah, don't give anywhere else. Make ulta and give till that bum becomes red. I have absolutely I tell everybody, this is what I did for my children. When I get angry with my grandchildren, same thing. On the bump, they get nicely. That is your work. But surrendering them to God is also your work. So if my children are good today,
Yeah, they tell me, oh, one is a doctor, one is one is a doctor, one is an engineer, not because of me, because of God. But I did my part by telling them, you better behave yourself. Study well. Be of good character. Don't hurt other people. Why? Because what you sow, you will reap. Every time I'm preaching law of Genesis. So this is very important that you teach them. Children don't become suddenly one day very nice. No. And remember one very important thing. Children will never do what you say. Children will only imitate what you do. You lie, you drink, you smoke, you do all the nonsense in the world, including watching nonsense on internet. And then you say, you don't watch. Stop being a hypocrite. Looks like our country is full of them only. Yeah, this is very important. Pray for their academic success. Now in India, without a degree, without this, we cannot go anywhere. Educate them. Don't say, oh, going to heaven, clap hands for rapture. Don't be a madcap again. Rapture doesn't exist. Your rapture is being like Christ with full authority over Satan, having a successful life, good health like me, which many of you also are telling me you have, driving away illness. Yeah. So that is rapture. Rapture on earth only. Yeah, you experience heaven on earth. So good character, academic success, also very importantly. For a good spouse. Only after 21 we'll start praying. Oh my God. No, because nowadays children have a lot of interaction with the opposite sex, that they have a sense of purity. They don't violate themselves. They don't violate other people of the opposite sex. Very important that you need to pray for them. You cannot, like one person came and you tell my daughter. I said, this is already a tree. What do you want me to tell her? What were you doing when she was young? See, you bring at 24, 25 and put some sense into him or her. What I will do? No. Old time, when they were young, you were doing whatever you felt like. You are not doing what is there in the Bible in a godly format. No. When become 25, you come to counselor, to the priest and pray. Yeah, we will pray. But how, you tell me, those who are having trees, even we see, can you bend the tree? But a person's will can be changed, yes. But it is difficult. So when they are small only, tell them God is real. God wants you to be like Jesus Christ. It is not impossible. Nowadays, this teaching is the wrong teaching. You can't be perfect like Jesus. No, you can be. If he has put the Holy Spirit in you, you can be exactly like Jesus. May not be perfect like him because he was born without sin. He was God. You are born not with a sinful nature, but when you have come to Christ, you know him. You are born again after the resurrection of Jesus Christ. But your sin nature is there because of the world. But you have the faith of Christ in you. When you believe in Jesus, you can be exactly like him. Yeah. But you need to guard your heart. That is what you need to do for your children. మనం ఇందాక 103వ కీర్తన చదువుకున్న రీతిగా మనము మన పిల్లలు మనకిచ్చినటువంటి బహుమానాలని మనము గుర్తించాలండి. చాలాసార్లు చాలా మంది ఇదిగో మరి పిల్లల్ని తయారు చేసుకోవచ్చు, చేయండి అనొచ్చు. కానీ పిల్లల్ని ఎవరు కూడా తయారు చేయలేరు, ఎవరు కూడా ఉత్పత్తి చేయలేరు. ఎందుకంటే దేవుడు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఎంతో మంది మరి పిల్లలు లేనటువంటి వారిని మనం చూస్తూ ఉంటున్నామండి. దేవుడు మరి గర్భఫలం యెహోవా అనుగ్రహించు బహుమానం, దేవుడిచ్చు బహుమానం అని, యవన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలో బాణముల వంటి వారని దేవుని మరి పిల్లల గురించి మనం వింటూ వస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి పిల్లలు మరి నిజంగా వారి యొక్క బహుమానం మనకు ఇవ్వబడినటువంటి బహుమానమే. కాబట్టి వారి కొరకు మనం ఖచ్చితంగా మనం ప్రార్థించే వారంగా, కొద్దిమంది చాలా మంది మరి ఇద్దరు పిల్లల తర్వాత మూడో మరి గర్భంగా ఉన్నప్పుడు మరి వద్దనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి, దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి ఈ బిడ్డల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మరి వద్దు అని అనకూడదు. దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి ఆ బహుమానాలను మన కొరికిస్తున్నప్పుడు మనం ఎంతో మంది పిల్లలు లేని వారిని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంతే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బహుమానాల కొరకు మనము మరి ప్రత్యేకంగా వారి గురించి మనం ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలండి. మన పిల్లల
పిల్లల కొరకు ఏ రీతిగా మన యొక్క పుస్తకంలో రాసుకొని మనం ప్రార్థన చేయాలో కొన్ని ఆ అంశాలను మనం ఈ రోజు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. మరి మొట్టమొదటిగా మన పిల్లల యొక్క రక్షణ కొరకు మనము ప్రార్థన చేయాలి. వారి యొక్క రక్షణ కొరకు వారి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి పరిచయం చేయాలి. ఇదిగో నిజమైన దేవుడు తనని మనం పరిచయం చేసే వారంగా ఉండాలండి మొట్టమొదటిగా. అంతేకాకుండా వారితో మనం ప్రతి నిత్యం చెప్పాలి ఏంటంటే, ఇదిగో దేవుడికి నువ్వు కావాలి, దేవుడు నిన్ను ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకున్నాడు, నిన్ను దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అని మనము దేవుని ఆ ప్రేమను వారికి మరి చూపించే వారంగా ఉండాలి. కానీ మనము ఏదో దేవుడు ఒక మరి జైల్లో ఉన్నటువంటి వాడని గానో, లేకపోతే అలా హింసించేవాడిగా, కోపిష్టిగా అలా మన దేవుని పరిచయం చేయకూడదు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఈ రోజులు పెరిగి పెద్దగా అయ్యాక వారు మందిరాన్ని ఆశ్రయించుకుంటున్నారు. ప్రార్థన దేవుడు అంటే ఇష్టపడట్లేదు. ఎందుకనంటే దేవుడు నిన్ను శిక్షిస్తాడు, కోపగించుకుంటాడు. ఇలా మనము వారిలో భయాన్ని మరి ఏదైనా చేస్తే నీకు శాపం వచ్చేస్తుంది అని ఇలా భయం పెట్టడం ద్వారా వారు దేవుని దగ్గరికి రాలేకపోతున్నారు. మనం వారికి ఏం చెప్పాలంటే, మనం వారిని దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో వారిని ఆ ప్రేమ స్వరూపంతో వారిని పరిచయం చేపియాలి. నీ ఖచ్చితంగా నీవు దేవునికి కావాలి అని వారి హృదయాల్లో దేవుని ప్రేమను మనము నింపగలగాలండి. మరి చాలా మంది బిడ్డలు, ఒక కుమారుడైతే మరి ఈ రీతిగా చాలా త్రాగుతూ చాలా జీవితంలో పాడైపోతున్నాడంట. తండ్రి ఎంతగానో ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నావు అన్నప్పుడు అతను చర్చికి వెళ్తున్నాడు, కానీ మరి ఆ రీతిగా చెడిపోతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే అలా కొంతమంది తనను మరి మందిరంలో కూడా అలా తనను ఆ రీతిగా చెడగొట్టే వారు ఉంటున్నారు. అంతేకాకుండా మరి కొంచెం లైంగిక వేధింపులు కూడా మరి కొంతమంది అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ అలా ఈవెన్ మందిరానికి వెళ్ళిన వారు కూడా కొద్దిమంది అలాంటి విషయాల్లో మరి వారు బాధలు అనుభవిస్తూ ఉంటున్నారు. కాబట్టి గమనించాలి, మన పిల్లలు మరి అంటే అందరూ చెడ్డవారని చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మరి చాలా మంది మరి మంచి తత్వం లేనటువంటి వారు కూడా సేవకులను పిలువబడుతున్నారు, పాస్టర్లని ఆ రీతిగా వస్తున్నారు. కాబట్టి మరి ఎంతో ప్రపంచం చెడిపోతుంది. కాబట్టి మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన పిల్లలు ఈవెన్ మనం ఏదో మందిరానికి వెళ్తున్నారులే అని వదిలేయడం కాదు, కానీ మన పిల్లలు వెళ్తున్నటువంటి ప్రదేశం ఎలా ఉంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు నిజంగా మన పిల్లలతో సరిగా ఉంటున్నారా లేదా అన్ని కూడా మనము గమనించుకోవాలి. అన్ని కూడా మన అబ్బాయిలైనప్పటికీ అమ్మాయిలైనప్పటికీ కూడా మరి వారు మందిరానికి వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఒక కంట వారి పైన ఆలోచన చేసుకొని మరి వారి పిల్లలు ఎలాంటి ఆలోచనతున్నారు, ఎలాంటి వ్యక్తుల మధ్య వారు మాట్లాడుతున్నారు అనేది మనం వారి తల్లిదండ్రులుగా వారి పైన ఒక శ్రద్ధ అనేది నిలపాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం, ఎన్నో భయంకరమైన విషయాలు మనం వింటూ ఉన్నాం. కాబట్టి వారి విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆ తర్వాత మనము మరి ఒక సహోదరి వచ్చి మేడం గారికి, మేడం మా కుమారుడు గురించి ప్రార్థన చేయండి అని ఒక సహోదరుడు ఇంతకుముందు అసలు ప్రేయర్ బుక్ గురించి చెప్పిన ఆ అబ్బాయి మాట వినేవాడు కాదంట. ప్రార్థన చేసుకోవాలన్నా ఇలా అని చెప్పినప్పుడు కూడా వినేవాడు కాదంట. కానీ మరి కొంచెం ఆయనకు సమస్య వచ్చినప్పుడు అబ్బాయికి మేడం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మరి నేను చెప్పాను కదా, ఇలా ప్రార్థన చేసుకుంటే నీ సమస్యలు పోతాయి అన్నప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఇప్పుడు ప్రేయర్ బుక్ తీసుకొని చక్కగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట. మరి ఎలా దేవునితో మొరపెట్టాలనో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మరి ఆ అబ్బాయి ఇప్పుడు చక్కగా మరి ప్రేయర్ బుక్ ద్వారా ప్రార్థన అనేది చక్కగా నేర్చుకున్నాడంట. తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, మన పిల్లలకు మొదటిదిగా రక్షణ విషయంలో దేవుని పరిచయం చేయాలి. తర్వాత రెండోదిగా మరి వారి యొక్క భవిష్యత్ కొరకు ప్రార్థన చేసుకోమని మనం చెప్పాలి. భవిష్యత్తు గురించి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో కానీ చిన్నప్పటి నుండే మరి భవిష్యత్ కొరకు ప్రార్థించుకోమని వారికి మనము నేర్పించాలి. మేడం గారి యొక్క మరి వాళ్ళ యొక్క అబ్బాయి వాళ్ళ యొక్క మనమడి గురించి ఆయన చెప్పాడు ఏంటంటే, జర్మనీకి వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచనప్పుడు మేడంగా చెప్పారంట, నువ్వు జర్మనీకి వెళ్ళాలన్నటువంటి ఆ భవిష్యత్తులో ఆలోచిస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పటి నుండే ప్రార్థన చేసుకో, కష్టపడు, బాగా చదువు. ఎందుకంటే జర్మనీకి వెళ్ళాలంటే ఏదో చదువు లేకుండా ఏదో ఇంట్లో ఉంటే వెళ్ళలేరు కదండి. దానికి మంచి చదువు ఉండాలి, కావలసినవన్నీ అన్ని తలాంతులు ఉండాలి కదా. కాబట్టి అవన్నీ కూడా పొందుకోవడానికి ఇప్పటి నుండే నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోమని చెప్పడం అనేది జరిగిందంట. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అంతే తర్వాత మూడోదిగా మనము మన బిడ్డల చుట్టూ కంచె వేయాలి. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. మరి ఎందుకంటే అపవాది ఎప్పుడు కూడా మన బిడ్డల్ని పాడు చేయాలని మరి ఏ రీతిగా వాడు నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా కంచె వేయాలండి. ఈ రోజుల్లో చాలా ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ ద్వారా బిడ్డలు ఎంతో చెడిపోతూ ఉంటున్నారు. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మేడం గారు తెలిసినటువంటి ఒక పాప అంట,
అమ్మాయి 7th చదువుతుందంట. ఆ పాప ఆ సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ తల్లి పక్క నుండి అమ్మ మీరు ఆ సెల్ తీసేయమని చెప్పండి, సెల్ తీసేయమని చెప్పండి అంటుంటే మేడం గారు అన్నారంట, ఇక ఆ సెల్ తీసేయి నాన్న అని చెప్పి ఆ సెల్ తీసుకున్నారంట. ఎందుకమ్మా మరి మొబైల్ తీసుకోమన్నావు? ఏంది పరిస్థితి అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయాక ఇక తల్లి చెప్తుందంట, ఆ అమ్మాయి బాగా మరి ఇక అశ్లీల చిత్రాలు చూడడానికి, చెడు ఇక చూడడానికి అలవాటు పడింది నా కూతురని చెప్తుందంట. మరి నువ్వెందుకు నాకు ముందే చెప్పలేదు? నేనింకా ఆ అమ్మాయితో సరిగా నేను మాట్లాడేదాన్ని కదా! ఎందుకు మరసలు ఆ అమ్మాయికి మొబైల్ ఎవరిచ్చారు అన్నప్పుడు అంకుల్ ఇచ్చాడు అని చెప్పిందంట. మరి చూడండి అంటే మరి నా దినాల్లో మరి అంకుల్ ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఎవరు ఇచ్చారు? పాస్వర్డ్ ఎవరంటే నేనిచ్చానని చెప్పిందంట. అంటే పిల్లల్ని మరి తల్లే మరి ఆ రీతిగా మరి ఇంటర్నెట్ ఇచ్చి ఆ యొక్క ఫోన్‌లు చేతికిచ్చి మరి అలా చేసి అంతను జేసి ఇప్పుడు నన్ను మార్చమని చెప్తే నేనేం చేయగలుగుతానని మేడం గారు అన్నారంట. మరి గమనించినట్లయితే నేటి దినాల్లో మరి పిల్లల విషయంలో ఈ సెల్ ఫోన్‌ల ద్వారా చాలా చెడు ప్రభావం అనేది పడుతుంది. చిన్న ప్రాయం నుండే వారు ఆ రీతిగా మరి ఆ యొక్క సెల్లుల ద్వారా భయంకరంగా మరి పాప ఊబిలో వారు మునిగిపోతున్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మన పిల్లల యొక్క మరి యొక్క భద్రత కొరకు మనము ప్రార్థన చేయాలి. వారు రక్షించబడాలి. భద్రత అనేది వారికి కలిగించబడాలి. మన చేతులారా మనమే వారికి ఇచ్చి మనం ఈ మొబైల్స్ ఇచ్చి వారిని ఎప్పుడు కూడా మనం వారిని పాడు చేసే విధానంలో ఉండకూడదు. కానీ మన పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్త మనము కలిగి ఉండాలి. ఎందుకనంటే మరి ఒకతను ముస్లిం అతను ఒక పోయం రాసాడంటే ఏంటంటే, ఇదిగో దేవా మా పిల్లలు కారు వారు నీ పిల్లలు అని అతను ఒక మాట రాసాడంట, ఒక కవిత. అది చదివినప్పుడు మేడంగా చాలా సంతోషించారంట. నిజమే మరి మా బిడ్డలు కాదు, మా బిడ్డలు అన్నప్పుడు మనము వారిని సరైన రీతిగా మరి మన శక్తి సామర్థ్యం నాకు సరిపోదు. కానీ దేవా నీ పిల్లలని దేవుని చేతికి మనం అప్పగించినప్పుడు దేవుడు వారిని దేవుని చేతికి అప్పగించి మన బాధ్యత ఏంటంటే మనం ప్రార్థన చేయడం. కాబట్టి అలా చేసినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా వారి జీవితంలో మరి ఖచ్చితంగా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మనము చూసినట్లయితే మరి మరొక పాయింట్ చూసినట్లయితే పిల్లల కొరకు మనం చేయాల్సిన ప్రార్థన ఏంటంటే వారు ఎల్లవేళలా ఆనందంగా ఉంటూ దేవుని సమాధానం వారి హృదయంలో నివసించాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. అంటే ఏదో లోక సంబంధమైనటువంటి ఆనందము కాదండి. చాలా సార్లు పిల్లలకు మనం ఏదైనా కొనిచ్చామనుకోండి చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. కానీ కొద్దిసేపయిన తర్వాత ఆనందం పోతుంది. లేక నువ్వు లోక సంబంధమైనది ఏది కొనిచ్చి వారికి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువగా కొనియమంటారు. లేకపోతే ఇంకా ఎన్ని కొనిచ్చినా వారికి తృప్తి ఉండదేమో. కానీ దేవునిలో ఆనందించడం మనం నేర్పించినప్పుడు, ఆ సమాధానం దేవుడిచ్చినప్పుడు, మనం ఈ లోక సంబంధమైన వస్తువులు కొన్నప్పుడు వచ్చే ఆనందం కాకుండా నిజమైన ఆనందాన్ని వారు పొందుకున్నట్లుగా మనం ప్రార్థన వారి కొరకు చేయాలి. అయ్యా మా బిడ్డలు నిజమైన ఆనందాన్ని నీలో వారు అనుభవించినట్లు సాయం చేయండి అని మనం ప్రార్థించాలి. తర్వాత పాయింట్ మనం చూసినట్లయితే వారిలో ఒక మంచి ప్రవర్తన క్యారెక్టర్ అనేది దినదినము పెంపొందించబడినట్లుగా మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ దినాలు చూసినట్లయితే పిల్లలు చాలా మరి వారి ప్రవర్తన విషయంలో చాలా చెడిపోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారు ఒకవేళ మరి క్రమశిక్షణలో వారు లేకపోతే మరి మేడం గారైతే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్ని వారు వెనకకి బెత్తం తీసుకొని చక్కగా వెనక మరి కొట్టేదంట. మరి మనం గమనించుకోవాలి. పిల్లల్ని అలా మనం మంచిగా వారు తప్పు చేసినప్పుడు అలా కొట్టడం ద్వారా వారు సరియైన క్రమంలోకి వస్తారు. ఈ రోజు కూడా వాళ్ళ మనమరాలు గాని, మనవడిని గాని వాళ్ళ మేడం గారు అలా ఆ రీతిగానే వారికి సరియైన విధానం తప్పు చేసినప్పుడు కర్ర తీసుకొని వారిని వెనక కొట్టడం ద్వారా మరి వారు సరియైన క్రమంలోకి వస్తారు. ఎందుకనంటే చూడండి ఈ రోజుల్లో మరి చాలా మంది అంటారంట, మేడం మీ పిల్లల వల్లే మా పిల్లలుంటే బాగుండు అంటారట మేడం చూసి. ఎందుకంటే ఈరోజు మేడం గారి యొక్క కుమారుడు, కుమార్తె డాక్టర్, ఇంజినీర్ వారలా అయ్యారు అనంటే మరి మరి అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎలాంటి క్రమశిక్షణ క్రమంలో వారు పెరిగారనేది. అంటే ఆ రీతిగా వారిని ఒక సరియైన క్రమంలో పెంచడానికి మరి దేవునికి అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. మరి అంతే కాకుండా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలేంటంటే పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా మనం ఏది చెప్తామో అది చెయ్యరండి. పిల్లలు మనం ఏది చెప్తామో అది చెయ్యరు. కానీ మనం ఏది చేస్తున్నామో దాన్ని చూసేవారు చేసేటటువంటి బిడలుగా ఈ దినాల్లో ఉంటున్నారు. కాబట్టి చాలా సార్లు తల్లిదండ్రులుగా మనమే సినిమాలు చూస్తూ, మనమే సెల్ ఫోన్‌లు ఎక్కువ చూస్తూ, మనమే ఆ రీతిగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలు మనం ఏం చేస్తున్నారో చూస్తారు. కాబట్టి మనమే మాదిరిగా లేనప్పుడు వారిని మనం ఇలా ఉండండి, అలా ఉండండి అని చెప్పడానికి మనం అర్హులము కాదు. కాబట్టి నేటి దినాల పిల్లలు తల్లిదండ్రులను చూస్తున్నారు. కాబట్టి మాదిరికరమైనటువంటి జీవితం తల్లిదండ్రులు ఒకవేళ తాగుతూ అలా ఉంటే పిల్లలు కూడా అదే నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి అలాంటివి తొలగించుకొని భయభక్తులు కలిగి తల్లిదండ్రులుగా మనముంటే మన పిల్లలు కూడా ఆ భక్తినే నేర్చుకుంటారు.
తర్వాత పాయింట్ మనం చూసినట్లయితే మన పిల్లల యొక్క మరి భవిష్యత్తు, వారి యొక్క చదువు విషయంలో కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. మరి మనము వాళ్ళ చదువు విషయంలో ఖచ్చితంగా మనం ప్రార్థనలో పెట్టాలి. వారిని కూడా ప్రార్థన చేసుకోమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మనం ఏదో దేవుని రాకడ వచ్చేస్తుంది అని మనము అలా కాదు, కానీ ఖచ్చితంగా వారు ఇప్పటి నుంచి ఉన్నతమైన మరి విద్య జ్ఞానం కలిగి చదివినప్పుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి వారు వెళ్తారు. కానీ మనము చదువు విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేసినప్పుడు వారు ఒక పెద్దవారిగా గొప్పవారిగా అవ్వలేరు. కాబట్టి వారి యొక్క చదువు విషయంలో మనము ప్రార్థన చేసుకోవాలి. మరి మరొక అంశం మనం చూసినట్లయితే వారి యొక్క భవిష్యత్తులో వచ్చేటటువంటి వివాహ విషయంలో కూడా వారి యొక్క మరి వచ్చేటటువంటి వివాహం చేసుకోపోయేటటువంటి సపోజ్ కోసం కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకనంటే మరి మనం అనుకోవచ్చు పెద్దగా అయిన తర్వాత కదా వారికి పెళ్లిళ్ళు జరిగేది అనుకోవచ్చు, కానీ మరి వివాహము పెద్ద అయిన తర్వాత కాదు కదా, చిన్నప్పటి నుండి వారికి వచ్చేటటువంటి ఆ జీవిత భాగస్వామి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభా, మంచి దైవభక్తి కలిగినటువంటి జీవిత భాగస్వామి వారికి ఇవ్వండి, వారి యొక్క వివాహ జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడాలి అని చెప్పేసి మనము ప్రార్థన చేయాలి. మరి ఒక అమ్మాయిని మేడం దగ్గర తీసుకొచ్చారంట, 24-25 సంవత్సరాలకు. తను వివాహ విషయంలో ఎంతగానో ఆలోచన లేకుండా ఉండడము, లేకపోతే విరుద్ధంగా ఉన్న అమ్మాయిని తీసుకొచ్చినప్పుడు మేడం గారు చెప్పారంటే, ఇప్పటి నుండి కాదు, మరి ముందర నుండే మరి వారి యొక్క హృదయాల్లో మన ప్రార్థనతో మనం నింపాలి. వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలమ్మా. అంతా అయిపోయిన తర్వాత కాదు దేవుని దగ్గర తీసుకురావాల్సింది, ముందుగానే ప్రార్థన ద్వారా వారిని సరైన మార్గంలో మనం నడిపించుకోవాలి అని చెప్పడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి అంతేకాకుండా మనము అది గుర్తించాలి. మనము చాలా సార్లు మనము అంటూ ఉంటాం ఏంటంటే, మనం దేవునిలాగా పరిశుద్ధంగా అంత పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఉండలేమని. కానీ ఖచ్చితంగా మనం ఉండగలుగుతాం. ఎందుకంటే మనం దేవుని బిడలంగా మనం ప్రార్థన చేస్తూ అలా మనం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన దేవుడైతే ఏ రీతిగా అయితే మన ప్రభు వారు మనకు మాదిరి చూపించారో అలాంటి మాదిరిలో మనము జీవించగలుగుతాం. Any questions? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. No. So we'll pray for your children. కొంచెం ప్రేయర్ లో పెట్టండి. ట్రాన్స్ఫర్ కొరక. అలాగే చిన్న బాబు ప్రవీణ్ విషయంలో కూడా, ఆ అబ్బాయి విషయంలో కూడా కొంచెం ప్రేయర్ లో పెట్టండి. అబ్బాయి చదువు విషయంలో కంటిన్యూ చేయటకు కొంచెం మొండి ప్రవర్తనతో ఉన్నాడు. ఆయన కొంచెం ప్రేయర్ లో పెట్టండి. సలాం మేడం, మా బాబు కోసం ప్రేయర్ చేయండి అయ్యా. అమ్మ, చాలా అలవాట్లు ఉన్నాయి వాడికి, మన మాట వినట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే, మీ కుమారుడు చెప్పినట్టే మావాడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు. అన్ని అలవాట్లు బానిసయ్యాడు. ఆయన ఒక్కడ మారట్లేదు అమ్మగారు. ఆయన కొరకు ప్రార్థన చేయండి. నాగుల మేర పిల్లలు లేరు, 12 సంవత్సరాలు అయింది పెళ్ళి. పిల్లలు కూడా లేరు, మన మాట వినట్లేదు, ప్రేయర్లో రావట్లేదు. ప్రార్థన అంటేనే వాడుకు ఆ దేవుడా ఈ దేవుడా అంటున్నాడు అమ్మగారు. వాడు ఆయన కోసం ప్రేయర్ చేయండి అమ్మ. సనా గురించి కూడా చెప్పున్నారు, సనా గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి అమ్మ. ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తామమ్మా. అలాగే మేడం. షాలోమ్ మేడం. మేడం, ఈ మంత్లో నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది, పీఈటీ ఎగ్జామ్ ఉంది. అలాగే నాకు హెల్త్ బాగాలేదు, ప్రార్థన చేయండి మేడం. కాలుకు నొప్పి అయింది. మేడం. Yes. చిన్న బాబుకి ఆరోగ్యం కొరక. అవును. ఓకే. We'll pray for all children. Yeah, we'll pray for all children. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. మరి ఇంతవరకు కూడా మరి చాలా మంచి మాటలు, సాక్ష్యం మనం విన్నాం కదా. మేడం గారు చెప్పినటువంటి విషయాలు, మన బిడ్డల కొరకు మనము ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. మానక వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. మరి చక్కటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ దినాన మనకు కావలసినటువంటి మరి మాటలు మనకి ఇచ్చాడు. మనకి అంత దినాల్లో మరి ఏ రీతిగా మనం ప్రార్థించాలో కూడా చక్కగా నేర్పించారు.
కాబట్టి ఈ రోజు మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. అదే రీతిగా మరి విజయ సిస్టర్ గారి యొక్క చిన్న కుమారుడు కొరకు, వారి యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ కొరకు, అక్కగారి ట్రాన్స్ఫర్ కొరకు, వారి అబ్బాయి మంచిగా మార్చబడి మరి మంచి చదువుకునే స్టడీస్ లో కంటిన్యూ చేయనట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం. సువార్తమ్మ గారి యొక్క కుమారుడు మరి మాట వినకుండా, ఆయన కూడా దేవుడు లేడని చాలా మరి ఎంతో వేదనగా పడుతుంది. కాబట్టి మనం తన నాగుల్ మేరా కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. సనా కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. రజిత సిస్టర్ కూడా ఎగ్జామ్స్ కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. మంచి ఆరోగ్యం కొరకు, అదేవిధంగా బ్లెస్సీ కొరకు కూడా మనం బాబు కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు ఇద్దరు కుమారులకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం. అదే రీతిగా మన టీంలో ఉన్న బిడ్డలందరూ మరి ఎవరైతే అవసరతలు ఉన్నారో మరి వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, సర్వశక్తి కలిగిన తండ్రి, నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో తండ్రి నేను స్తుతిస్తూ ఉంటున్నా. అయ్యా, మీరు చేసిన గొప్ప మేలు బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచారు. ఈ దినాన నీ యొక్క వాక్యాన్ని విని ప్రభా మా జీవితాలు మార్చుకోవడానికి, మా జీవితాలు అయ్యా తన నీ సన్నిధిలో ఉండే కృపను మీరు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. ప్రత్యేకంగా మరి మేడం ద్వారా నాయన ఎంతో అయ్యా తండ్రి అద్భుతమైనటువంటి నీ యొక్క మాటలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు. అవును ప్రభా, ఈ అంత దినాల్లో ప్రభా అయ్యా తండ్రి ఆయన ఎంతో భయంకరమైనటువంటి దినాలు మేము చూస్తూ ఉంటున్నా. మరి కుటుంబ సభ్యుల విషయంలో ప్రభా, పిల్లల విషయంలో అయ్యా తల్లిదండ్రులుగా ఎన్నో ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభా మీరు తండ్రి నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. అయ్యా మరి ప్రేయర్ బుక్ మరి రక్షణ మేము కలిగి ఉండాలి. మరి ప్రేయర్ బుక్ లో ఎవరెవరి కొరకు ప్రార్థించాలి, ఎలా ప్రార్థించాలి అనేది ఈ రోజు నేర్పించారు. ప్రత్యేకంగా మా కుటుంబ సభ్యుల కొరకు ప్రార్థించాలని మీరు నేర్పించిన విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రం నాన్న. ప్రత్యేకంగా ప్రభా మరి మా పిల్లలందరి కొరకు నాయన, వారి యొక్క భవిష్యత్ కొరకు, వారి యొక్క ఆయా చదువుల కొరకు, వారికి మంచి ప్రవర్తన కొరకు ప్రభా తండ్రి వారి నిన్ను గుర్తెరిగే రీతిగా వారి రక్షణ మారు మనసు కొరకు వీటన్నిటి అంశాలు పెట్టి ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థించుటకు నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ సమయంలో నా ప్రభా మరి తండ్రి మరి వాక్యాన్ని అందించిన నీ దాసురాల్ని ప్రత్యేకంగా మీరు ఆశీర్వదించండి. ఇంకా నాయన మేడం గాని ప్రభా అనేకుల మధ్య మీరు వాడుకోండి. నీ వాక్యపు వెలుగులో నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. అదే రీతిగా మా టీంలో ఒక్కొక్కరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నా, వారి యొక్క కుటుంబాలు బ్లెస్ చేస్తున్నాం నాయన. ప్రత్యేకంగా విజయ సిస్టర్ గారి యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ విషయంలో ప్రార్థిస్తున్నాం. యేసు నామంలో ఆ బిడ్డకు ట్రాన్స్ఫర్ నాయన ఎక్కడైతే నేను జరగాలనుకుంటున్నారో నిశ్చయముగా అయ్యా తండ్రి ఆ బిడ్డకు మేలు కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. బిడ్డ యొక్క ప్రార్థన అక్కలు తీర్చండి. తన చిన్నబాబు విషయంలో ఎంతగానో వేదన పడుతుండగా నా ప్రభా తన స్టడీస్ మరలా కంటిన్యూ చేయుటకు అయ్యా వారి మంచి మనసున బిడ్డకు అనుగ్రహించండి ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మ దేవ బిడ్డ హృదయంలో కార్యమే జరిగించండి. లోకం వైపు, లోక స్నేహాల వైపు మక్కువ చూపించకుండా నీ ఆత్మశక్తితో నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం అయ్యా. నీకు వందనాలు. అదే రీతిగా నా ప్రభా మరి సువార్తమ్మ కొరకు తండ్రి వారి కుటుంబం మరి ప్రత్యేకంగా కుమారుడు నాగుల మేర కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం అయ్యా. ఎంతో నాయన మూర్ఖత్వంతో ఉంటుండగా అయ్యా తండ్రి దినానం ప్రార్థన ద్వారా ఆ బిడ్డ హృదయం మార్చబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ఆ బిడ్డ మారేంత వరకు కూడా తల్లి అయ్యా తండ్రి ప్రభా ఓపిక కలిగిన ఆయన ప్రార్థించుటకు అమ్మగుడి శక్తిని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. నీకు వందనాలు అయ్యా. కృప చూపించండి. సనా కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. మీరే దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. ప్రతి అక్కర తీర్చండి. అదే రీతిగా నాయన రజిత కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి పీటీ ఎగ్జామ్స్ కొరకు మరి ప్రార్థించమని కోరి ఉంటుంది నాయన. అదే రీతిగా కాలు కూడా కొంచెం గాయమై బాధపడుతుండగా యేసు సిల్వ రక్తంలో పరిపూర్ణ స్వస్థత కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. అంతేకాకుండా ఎగ్జామ్ లో కూడా జ్ఞానంతో నింపండి. తన జీవితం తన భవిష్యత్తు నాయన బ్లెస్సింగ్ గా మీరు మార్చండి ప్రభు. ఉద్యోగ విషయంలోను, వివాహ విషయంలోను మీరు గొప్ప కార్యం జరిగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. అదే రీతిగా సహోదరి బ్లెస్సీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. తనకి ఇచ్చిన ఇద్దరు కుమారులు బట్టి నీకు వందనాలు. వచ్చిన బాబుకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీరు దయచేయండి. యేసు రక్తంలో పరిపూర్ణ స్వస్థత కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. ఆ ఇద్దరు బిడ్డల్ని మీరే మంచి ఆరోగ్యంతో నడిపించండి. తనకు కూడా మంచి ఆరోగ్యంపై ముద్ర వేయండి ప్రభా. అదే రీతిగా మా టీంలో ఉన్న ఒక్కొక్క తండ్రి ఫ్యామిలీ కొరకు నీ సన్నిధానం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ సన్ని తోడుగా ఉంచి నడిపించండి. అదే రీతిగా నా ప్రభా మరి రాజేష్ బ్రైట్ యొక్క ఫ్యామిలీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. బిడ్డల్ని బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. ఎంతో ప్రయాసంతో వారి తండ్రి యొక్క పరిచయం నడిపిస్తూ ఉండగా నిశ్చయముగా వారికి రావాల్సిన దీవెనలు వచ్చునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. అయ్యా అనేకులు కూడా వాక్యాల ద్వారా విని అయ్యా తండ్రి ఎంతగానో మేలు పొందుతుండగా నిశ్చయముగా నాయన ఆ బిడ్డలు దీవించబడుదురుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. మంచి ఆరోగ్యాలు వారికి అనుగ్రహించండి. వారికి ఏదైతే అక్కరగా ఉందో ఈ నామంలో వారికి దయచేయండి. ఇది నా ఇంతవరకు కూడా మా మధ్యలో తండ్రి మీరుండి మమ్మల్ని సరైన తండ్రి ప్రభా వాక్యం ద్వారా నడిపించినందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 Be సలాం blessed. మేడం. Yeah, shalom. Be blessed. All your children be blessed.
వందనాలమ్మ అందరూ. దేవుడు దీవించును గాక. వందనాలమ్మ గారు. Praise God. హలో మేడం. Shalom and ప్రైజ్ లార్డ్ అక్క. the Lord. Praise Shalom, God. All the good shalom. things He has done in your lives. Yeah, especially gift of children. God bless you all. Amen.